श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन बिघनन के नासक, बिघनन के नासक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय जी नमो कर जोरी नमो। श्री हर कृष्ण मनायो बहोरी। गुरु तेग बहादुर साहेब जी परम किरपाला जी, परम किरपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। जा में अमृत ज्ञान है, माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जह डिठे मन तीरिय, किलविख वंजन दूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं, जो रहा पर पूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं, जो रहा भरपूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कैसी रहत रह किम सीवह, किम उर निश्चय दुख सुख खेवह। सुन कर हाथ जोर कर बोला, श्री प्रभु तुमरे सिख अडोला। परम सन्मान आवर साहिब कमाल, बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप। महिमा दे मालक धन धन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत। गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया। और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज रूह दर हर जिस्म नूर दर हर चश्म कादरे हर कार बेकसारा यार
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਰਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਗਾਇਨ हर कीरत हमरी रहरास आरती आरता जी के गायन अरदासां बेनतियां जोदड़ियां फिर महाराज दे मुबारक हुक्मनामे आपने सरवण कीते हैं। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब जी दियां अमृत जीवन कथड़ियां प्रेम सहज सरवण कर सकीए। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाज़री भर रहे हो, भावें इत्थे गुरु दरबार विच या अपने परिवार च बैठे हो, दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामणे जोड़िए। नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु नानक देव महाराज जी दे 10वें जामे गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरण कमलां ते टिकिया है। ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की मुबारक फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया कि भाई भिखारी दा प्रेम भिजिया जीवन देख के गुरु रज़ा नूं समर्पित जीवन देख के भाई गुरमुख दे नेत्रां विच जल आ गया ते रोम रोम रस नाल भी भर गया। और भाई भिखारी जी दे चरनां ते सीस रखिया, बंदना कीती ते रुखसत लैके गुरु अर्जन देव साहिब जी दे कोल श्री अमृतसर साहिब विखे भाई गुरमुख सिंह जी ने आके मत्था टेकिया। पग पंकज पर गरीब निवाई महाराज जी दे चरण कमलां ते अपनी गर्दन झुका के सीस रख के मत्था टेकिया ते रोम रोम पुलकित सी, नेत्रां विच जल सी, कंठ भरिया होया सी। क्योंकि गुरु साहब जी तां सदा रज़ा विच रहिंदे ही ने, पर सिख नूं रज़ा विच रहिंदियां भाई गुरमुख ने पहली वारी तक्किया सी। बड़ा आश्चर्यचकित सी, आश्चर्य अवस्था विच सी ते बार बार अपने मन विच भाई भागीरथ दी वडियाई नूं महसूस करदा सी ते नाले महसूस करदा रहा होवेगा भी जिस दे सिख इतनी वड्डी बुलंद अवस्था दे मालक ने, सब कुछ जाणदियां होया सन्मान नाल सह लैंदे ने, वो गुरु आप किन्ना क वड्डा अगमी अवस्थावां दा मालक होवेगा। इसलिए सीस निवा के महाराज दे चरनां ते सीस रखिया। भाई पिगा गुरमुख जी ने श्री अर्जन बैठे जिस थाई पग पंकज पर गरीब निवाई ते महाराज गुरु अर्जन देव साहिब भाई भिखारी कोलों आए। भाई गुरमुख वल देख के ते मुस्कुरा पे गुरु अर्जन देव महाराज। एक बारी जितने भावना सहित सरवण कर रहे हो
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੁਸਕਾਵਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋਂ ਕਹਿਓ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਵੋਪਰੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁਖੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੈਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਤੈਂ ਲਹਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਖੇਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਕਿਮ ਸੇਵਹਿ। ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਹੋਏ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰੋਵੇ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜ਼ੂਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਜ਼ੂਰ। ਰੋਵੇ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਖੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਉਰ ਨਿਸਚੈ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਖੇਵਹਿ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਮਲਾਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਖੇਵ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਵਟ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੋਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ,
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਈ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਅਡੋਲਾ। ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜਿਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਡੋਲ ਹਨ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਡਰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ, ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਦਾ ਝੁਕਦੀ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਝੁਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਦੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਝੁਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਜਿਨ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹੋ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਤ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਜਥਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋ ਕਰ ਹੇਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ।
ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ A+ ਆ ਜਾਏ, ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਅਸ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰ ਹੈ ਉਰ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਨਤ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਜਸ ਦਾਸ ਨਿਜ ਕੋ ਸੁਣ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰੇਨਿਤ ਬਨ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਿਯ ਨਿਤ ਬਨਹਿ ਸਹਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਦ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਬਰਸ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਥਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿ ਲੇਹ ਬਚਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕੈ ਲੇਹ ਬਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਮਦੂਤ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕੈ ਲੇਹ ਬਚਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗੁਰ ਬੰਦਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਇਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਿਆ ਵਾਲਾ, ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗਨ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖੀਏ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਚੌਥੀ ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰਾਸ ਚੌਥੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੌਥੀ ਰਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਹਾਈ। ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਚੋਪਈ ਕਰੁਣਾ ਆਕਰ ਕਲਮਲ ਹਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਕੋਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਰੁਣਾ ਹੀ ਕਰੁਣਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਭਾਵ ਦਇਆ ਹੀ ਦਇਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਨੀਤ ਸਿਮਰਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦਾ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਰਨਾ ਜਨ ਮਨ ਇਵ ਜਗ ਤਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਰੁਣਾਪਨ ਬਿਰਖਾ ਨਹਿ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੁਣਾ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਹਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਦਲ ਦਾਸਨ ਦੇਤ ਆਨੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨੰਦਨ ਕਾਲੂ ਕੇਰ ਮੁਕੰਦ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਸਦਾ ਜਗ ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾਮਾ ਹਨ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਤ ਸਹਤ ਉਮੰਗ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਰਾਧਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਤ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤ ਹਰ ਰੰਗ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭ ਅੰਗ। ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੇਵਤ ਜਿਨ ਲੀਨ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਕਬਹੁ ਦੁਖੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੀਨ ਮੋਹ ਭੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੰਗਤਾ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੀਨਸ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਨ ਮਾਨ ਪਦ ਪਦਮ ਕੋ ਮਾਨ ਜੋਰ ਸਨਮਾਨ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚ, ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਨੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸ ਮੈਂ ਹਰਦਾਸ ਸੁਤ ਬਸੋ ਸਦਾ ਮਮ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਸੋਰਠਾ ਹਰ ਹਰ ਬਿਗਨ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਉਰਦੇ ਅਧਿਕ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਲਿਵ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਬਹੁ ਬਾਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਚ ਪਰ ਹਰ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਤਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਤ ਬਿਲੰਦ ਮਦਨਾ ਰਹਿਓ ਮਨ ਮਦਨ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਚਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਤ ਬਿਲੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਦੁੱਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਭ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਦੇਵ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬੰਦਨ ਪਦ ਦੁਤਿ ਸਾਧਨ ਕੇ। ਚੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਲੌਤੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋ, ਘਰ ਹੋ। ਕਰੇ ਰੰਕ ਤੇਰਾ ਏ ਸੇਵਕ ਸੇਵਤ ਪਾਸ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਕ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਤ ਪਾਸ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਹਤੀ ਦੁਖਤ ਜਮ ਪਾਸ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਮ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਵ ਜਮਦੂਤ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ ਬੜੇ ਗੁਣਨ ਮਹਿ ਅਵਤਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲਪਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਰੇ ਸੇਵ ਨਰ ਬਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਜਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਰ ਨਾਰ ਬਾਲਕ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਗਤ ਰਖ ਲੀਨ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮ ਆਪਣੋ ਦੀਨ ਸਿਰ। ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ ਗੁਰ। ਹੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਜਗਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਭ ਪੈ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਬੰਡਾ ਔਰ ਗੋਲਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਆਦਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ, 125 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਕੁੱਕਰ। ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਸਗਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੇਜ਼ਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ 4 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਆਖ ਦੇਣ ਬਈ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਾਪ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਚ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਪ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ, ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,